केएन न्यूजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी केएन न्यूज लिंकला क्लिक करा व व्हिडिओ आवडल्यास सबस्क्राईब करा व शेअर करा। मंदिरे बांधण्याबरोबर शिक्षणाकडे गांभीर्याने लक्ष द्या, सिद्धयोगी आमरेश्वर महाराज यांचे प्रतिपादन। गळतगा येथे क्रांतीवीर संगोळी रायणा पुतळा व बिरदेव नगारखान्याचे अनेक स्वामीजी मान्यवरांच्या हस्ते शानदार उद्घाटन। मंदिरे बांधण्यापेक्षा समाजाने आता शिक्षण क्षेत्राकडे वळण्याची गरज निर्माण झाली आहे। या आधी आपण मंदिरे बांधली आहे, आता मात्र शिक्षणाबरोबर सत्संग विचार व संस्कार देऊन एक नवा समाज निर्माण करण्याची वेळ आली आहे। शिक्षण क्षेत्रात समाजबांधवांनी क्रांती करण्याची वेळ आली आहे। ज्या ठिकाणी मोठी देवस्थाने आहे, अशा ठिकाणी आता ग्रंथालय निर्माण होणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगून गळतगा येथील धनगर समाजबांधवांनी क्रांतीवीर संगोळी रायणा यांचा पुतळा उभारून नव्या पिढीसमोर धगधगता इतिहास जिवंत ठेवला आहे, असे प्रतिपादन सिद्धश्री सिद्धाश्रम हणमापूरचे सिद्धयोगी आमरेश्वर महाराज यांनी केले। शनिवारी सकाळी गळतगा तालुका निपाणी येथील समस्त धनगर समाजबांधवातर्फे क्रांतीवीर संगोळी रायणा यांच्या पूर्णाकृती अनावरण व बिरदेव नगारखान्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी समाजबांधवांना मार्गदर्शन करताना आमरेश्वर महाराज बोलत होते। तत्पूर्वी सजविलेल्या रथातून महाराज व शोभायात्रेची बँड व धनगरी ढोलवादन वाद्यात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। यानंतर आमरेश्वर महाराज, बीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले, महालिंगेश्वर आश्रम यादवाडचे श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी, गुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, राजू वड्डर पवार यांच्या शुभ हस्ते व अनेक समाज बांधवांच्या उपस्थितीत क्रांतीवीर संगोळी रायणांच्या जयघोषात क्रांतीवीर संगोळी रायणा यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पून शानदार अनावरण करण्यात आले। तर आमरेश्वर महाराज यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून तर बीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले, गुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे व आमरेश्वर महाराज यांच्या हस्ते फित सोडून बिरदेव नगारखान्याचे उद्घाटन करण्यात आले। यानंतर क्रांतीवीर संगोळी रायणा, देवी अहिल्याबाई होळकर, वसंत कनकदास यांच्या प्रतिमेस सर्व महाराज व मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पून कार्यक्रमास प्रारंभ करण्यात आला। यावेळी बीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले तसेच अरिहंत उद्योग समूहाचे उत्तम पाटील यांनी धनगर समाजास आपल्या आधीही सहकार्य केल्याचे सांगून यापुढेही समाजाच्या वाटचालीस सदैव सहकार्य असल्याचे वचन दिले। यावेळी महालिंगेश्वर आश्रम यादवाडचे श्री सिद्धेश्वर स्वामीजी, माळिंगराया महाराज, हुलजंती मंगळवेढा यांनी राज्याला धनगर समाजातील अनेक थोर संत व विचारवंताचे योगदान लाभल्याचे सांगून गळतगा समाजबांधवांनी रायणांचा पुतळा उभारून मोठा आदर्श निर्माण केल्याचे उद्गार काढले। या कार्यक्रमात समाजाच्या वतीने सर्व महाराज, मान्यवर व कार्यकर्त्यांचा घोंगडी, स्मृतिचिन्ह व पुष्पहार अर्पून सत्कार करण्यात आला। कार्यक्रमात प्रास्ताविक भाषण व स्वागत हालशुगर संचालक श्रीकांत बन्ने, सूत्रसंचलन चंद्रकांत हिरवे यांनी तर आभार मुख्याध्यापक MY गोकार यांनी केले। या कार्यक्रमास हालशुगर संचालक भरत नसलापुरे, माजी संचालक म्हाळू पिसुत्रे, किसन मुधाळे, अजित तहसीलदार, संजय चौगुले, अण्णाप्पा हिरणवर, लक्ष्मण पिसुत्रे, रूपा पुजारी, शाराबाई कोटे, पूजा हेगडे, शिवगिणी कोटे यांच्यासह समस्त धनगर समाजबांधव, संगोळी रायणा युवा मंडळ, विष्णू सेनेसह परिसरातील समाजबांधव व भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। केएन न्यूजसाठी गळतगाहून संजय कांबळे।
ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಗಳಂತ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಿಗೆ, ಕನಕದಾಸ ಅವರಿಗೆ, ಅಹಿಲ್ಯಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಮೋಚನವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಸಜ್ಜನವರಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರವಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಭರತನ ನಸಲಪುರೆ ಯಾರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಗುಣ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗರಕನ್ಯೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂತ ನೂರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಆಗಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆತು ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನಸಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರಕನ್ಯೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಾನು ಇವತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಈ ಗಳತಗ ನಗರಕನ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಮಂದಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವ ಪದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಆಗಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೂ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮದತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮಾಜದವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸಮಾಜ ಇರಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇರಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಮ್ದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಗಳತ್ಗ ಸರ್ವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತ ಶಶಿಕಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪದ ಅಥವಾ MLA ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಭವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗರ್ವ ಅನಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಬಂಧನ ಅಳಿಸುವ ಮಹಾನ್ ಚೇತನನಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತ ನಿಮ್ಮೂರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ನಗಾರಿಕಾಣಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹದ್ವಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತ ಮಹದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಗರ್ವವಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಕುಟಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯ ಬರೆದಿತ್ತಂತ. ಅವಾಗ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಶಾಲೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೈನುಗಳಿದ್ದಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಂತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಜೀವನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗಳ ಬರ್ತದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಅದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಡ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 25 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊರತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಾಗಿಬಿಡ್ತು. ನನ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ರೀಮಠ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಆವತ್ತು ಬಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಇವತ್ತು 900 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾರ ತಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನುಕೂಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ದತ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, 10 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಶಿವಸ್ಥಾನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಕಂಬಳಿ ಜಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಕಿದ್ದು ಅಕ್ಷತೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ಲೋಕಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ವರ್ಷದಾಗ 21 ದಿವಸ ಕಲಿಸಲವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮಂಚ ಇಂಗ್ಲೆಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನವ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಠ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಾರ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಅವರು ಕೋಟೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೀರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 5 ದಿವಸ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದ್ರು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀರೇಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಮಾಳಿಕರಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾದ ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಇಂಥ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೀಜ ನಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. बातमी आवडल्यास बेल आयकॉनला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. तसेच ताज्या बातम्या, कमर्शियल जाहिराती व वाढदिवसाच्या जाहिरातींसाठी KN न्यूजला संपर्क करा. मोबाईल क्रमांक 98 45 85 47 44.